फ्रेंड्स, छेल्ले आपणे चेन्ज ध वॉइस एमां एक्टिव अने पेसिव वाक्य छे ए केवी रीते बनावी शकाय एनी आपणे चर्चा करेली। तो एमां मुख्यत्वे त्रण बाबतो ध्यानमां राखवानी हती। एक तो सब्जेक्ट अने ऑब्जेक्ट आ बंनेने ओळखवाना अने एने एकबीजानी जग्याए फेरबदली करवानी। જ્યારે સબ્જેક્ટ છે એ ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ લઈ જાઓ ત્યારે એની પહેલાં બાય મૂકવાનું। જ્યારે તમે સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટને એકબીજાની જગ્યાએ ફેરબદલી કરો છો ત્યારે અહીંયા જે આપેલા છે એ મુજબ ફેરફારો કરવાના કે આઈનું બાય મી થાય, વીનું બાય અસ થાય, યુનું બાય યુ, હીનું બાય હિમ। આવી વાત આપણે लास्ट वीडियो लेक्चर में करेली अने त्यारबाद आपणे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अने वर्ब एने ओळखता पण शीखेला। हवे आजे आपणे आगळ वधीए तो अहींया मित्रों एक कोष्टक आपेलुं छे जेमां त्रण टेन्सनी वात करवामां आवेली छे। सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स अने सिम्पल फ्यूचर टेन्स अने साथे मॉडल ऑक्सिलरी एनी पण चर्चा करेली छे। तो सौथी पहला मित्रों अहींया सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्स एनी जे वाक्य रचना छे ए अहींया आपेली छे। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट V1 एटले के क्रियापदनुं मूल रूप पहलू रूप, त्यारबाद ऑब्जेक्ट अने अन्य शब्दों अदर वर्ड्स। જ્યારે એને તમે પેસિવ કરો છો ત્યારે અહીંયા રહેલો જે ઓબ્જેક્ટ છે એ આગળ આવે છે, ત્યારબાદ અહીંયા ટુ બી સાદા વર્તમાન કાળમાં ટુ બીનું રૂપ। પણ કયું ટુ બીનું રૂપ? તો કે જે વર્તમાનનું ટુ બીનું છે રૂપ, तो वर्तमान टू बी ना रूप कया? तो कि एम इज आर। तो एमांथी जे सूटेबल होय ए कोने सूटेबल होय? तो कि ऑब्जेक्ट ने सूटेबल होय ते। त्यारबाद एनी जोड़े कम्पलसरी आ जे क्रियापद अहींया आपेलुं छे एनुं त्रीजुं रूप अने त्यारबाद जे अहींया सब्जेक्ट ने तमे ऑब्जेक्टनी जग्याए लई जाओ छो बाय सब्जेक्ट। हवे खास मित्रों ध्यान आपशो कि अहींया जे ऑब्जेक्ट अने जे सब्जेक्ट जे छे ए जे चेन्जीस करवाना छे ऊपर कहेला मुजब, मीन्स के अहींया आई होय तो अहींया एनुं बाय मी करवुं पड़े। अहींया ऑब्जेक्ट में मी होय तो एनुं अहींया लावता आई थाय। ए खास ध्यान राखवानुं रहेशे। हवे मित्रों अहींया एक सामान्य नोट आपेली छे के आ वर्ब स्लॉट जे छे एमां V1 पण आवी शके अने डूडस प्लस V1 आवी शके। तो डूडस प्लस V1 क्यारे आवे? तो कि एक तो वाक्य नकार होय एटले के जेमां नॉट होय त्यारे अने एक वाक्य प्रश्नार्थ होय त्यारे। ए बे ज संजोगोमां डूडस छे ए वाक्यमां आवी शके अने ए डूडस मात्र सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्समां ज आवे छे। तो हवे आपणे अहींया एना जे जुदा जुदा सेंटेन्स पेटर्न छे एनी वात करीए। तो सौथी पहेलुं छे वी प्ले क्रिकेट डेली। तो अहींया वी छे ए सब्जेक्ट छे, प्ले छे ए वर्ब छे जे V1 छे, क्रिकेट ए ऑब्जेक्ट छे अने डेली ए अधर वर्ड छे। तो हवे ज्यारे एनुं पेसिवमां कन्वर्ट थाय छे त्यारे आ ऑब्जेक्ट छे ए आगळ आवे छे। तो ऑब्जेक्ट ने आगळ लावो क्रिकेट। हवे मित्रों अहींया तमने एवुं कहेवामां आवेलुं छे के टू बी प्लस V3 एटले अहींया जे प्ले आपेलुं छे ए प्लेनुं तमारे क्रिकेट साथे टू बीनुं रूप थाय इज अने प्लेनुं त्रीजुं रूप प्लेड बाय अने आ वीनुं थशे अस डेली। हवे आ हती वात एसर्टिव सेंटेन्स यानी के जे विधान वाक्य छे एमां हकारवाचक। हवे एमां
મિત્રો નકારવાચક પણ આવી શકે. હમણાં અહીંયા વાત કરી કે ડુ ડઝ ક્યારે આવે, તો કે એક તો નોટમાં આવે ને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય ત્યારે. તો હવે અહીંયા એવું જ કંઈક વાક્ય છે, આઈ ડોન્ટ લાઇક યોર બિહેવિયર, મને તારું વર્તન ગમતું નથી. તો કોને નથી ગમતું, તો કે મને, એટલે કે આઈને, એટલે એ આઈ છે એ કર્તા છે. શું નથી ગમતું, તો કે યોર બિહેવિયર, એ તમારું ઓબ્જેક્ટ છે. હવે અહીંયા આ લાઇક છે એ વર્બ થયું, પણ અહીંયા નેગેટિવ સેન્ટેન્સ છે એટલે અહીંયા ડુ નોટ અથવા તો ડોન્ટ એવું આપેલું છે. તો અહીંયા સામે યોર બિહેવિયરને આગળ લાવો. યોર બિહેવિયર, હવે એની સાથેનું ટુ બીનું રૂપ છે એ ઇઝ આવે, એટલે ઇઝ નોટ લાઇક્ડ. હવે મિત્રો અહીંયા આ જે નોટ જે છે એ નોટ તમારે ઇઝન્ટ પણ કરી શકો અને ઇઝ નોટ છૂટું પણ લખી શકો. ઇઝ નોટ લાઇક્ડ પછી જે અહીંયા આઈ હતો એનું અહીંયા કરેલું છે બાય મી. એવી જ રીતે ત્રીજું વાક્ય છે જે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે, જે અહીંયા તમને દેખાય છે. તો મિત્રો પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં પણ ડુ ડઝ આવે, પણ એ ક્યાં આવશે, તો કે વાક્યની શરૂઆતમાં. તો ડુ યુ ડ્રિંક ટી, તમે ચા પીવો છો. તો અહીંયા ડુ છે એ આગળ આવ્યું છે, પછી સબ્જેક્ટ આવશે. ખાસ ધ્યાન આપશો, ડુ પછી સબ્જેક્ટ આવે અને સબ્જેક્ટ પછી ક્રિયાપદ આવે અને ક્રિયાપદ પછી ઓબ્જેક્ટ આવે. તો હવે એનું કેવી રીતે ફેરફાર કરશું, તો મિત્રો અહીંયા ઓબ્જેક્ટ છે એને આગળ લાવો તો અહીંયા ટી થયું. તો ટીની જોડે ટુ બીનું રૂપ શું આવે, તો કે ઇઝ. ઇઝ ટી. હવે આ જે ડ્રિંક છે એનું ત્રીજું રૂપ થાય ડ્રંક. બાય, હવે આ જે યુ સબ્જેક્ટ છે એને લઈ જાઓ પાછળ, એટલે એનું થઈ ગયું બાય યુ. ઇઝ ટી ડ્રંક બાય યુ. હવે એવી જ રીતે અહીંયા મિત્રો એવો જ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે, પણ એની અંદર ડઝનો યુઝ થયેલો છે. શું કામ, કારણ કે અહીંયા જે સબ્જેક્ટ છે એ હી છે, એ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે. હી, સી, ઇટ એ બધા સાથે સાદા વર્તમાન કાળમાં ડઝનો ઉપયોગ થાય, એટલે અહીંયા ડઝ આવ્યું. તો ડઝ હી ડુ ધીસ વર્ક ઓનેસ્ટલી, શું તે આ કામ પ્રામાણિકતાપણે કરે છે. તો હવે એમાં કોણ કરે છે, તો કે તે. તો તે એ હી એ તમારો સબ્જેક્ટ થયો. શું કરે છે, તો કે ધીસ વર્ક, આ કાર્ય, તો એ થયું તમારું ઓબ્જેક્ટ. તો મિત્રો ખાસ અહીંયા આ જે ડુ છે એ મુખ્ય વાક્ય કોઈ કાર્ય કરવાના અર્થમાં ડુ છે. તો હવે અહીંયા ધીસ વર્કને આગળ લાવો તો ધીસ વર્ક એ સિંગ્યુલર છે, એટલે એની જોડે આવશે ઇઝ. અને એ ખાસ મિત્રો ધ્યાન આપશો, વાક્યની શરૂઆત ટુ બીથી થશે, કારણ કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. ઇઝ ધીસ વર્ક. હવે જે આ ડુ આપેલું છે એનું ત્રીજું રૂપ અહીંયા કરેલું છે મિત્રો ડન. ઓનેસ્ટલી બાય હિમ. ત્યારબાદ મિત્રો વોટ ડઝ સી ઇટ, તેણી શું ખાય છે. તો એમાં વોટથી વાક્યની શરૂઆત છે. શું ખાય છે, તો શું ખાવામાં ઓબ્જેક્ટ મિસ છે, એટલે કે આમાં કર્મ છે નહીં. તો આ કર્મ ન હોય ત્યારે એનું પેસિવમાં કન્વર્ટ કેવી રીતે થાય, તો કે વાક્યની શરૂઆત વોટ જ કરશે. અને મોટા ભાગના WH ક્વેશ્ચન્સ વોટ, વાય, વેન, વિચ, હુમ, હુઝ આ બધા જ એની શરૂઆત છે પેસિવમાં એ જે તે WH શબ્દથી જ થાય, સિવાય કે હુ. એની આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. તો વોટ, ત્યારબાદ અહીંયા કોઈ વોટ છે એ અનનોન છે, એટલે કે એ સિંગ્યુલર જ છે, તો એની સાથે કમ્પલસરી ઇઝ જ આવશે. તો વોટ ઇઝ, ત્યારબાદ અહીંયા આ ઈટ છે મિત્રો, એનું તમારે ત્રીજું રૂપ કરવું પડશે ઇટન. વોટ ઇટન પછી અહીંયા જે
સબ્જેક્ટ આપેલો છે એનું તમારે ઓબ્જેક્ટના સ્થાને લઈ જતા બાય હર, સીનું શું થશે તો કે બાય હર. વોટ ઇઝ ઇટન બાય હર. આગળ વધીએ મિત્રો. વાય ડુ યુ લર્ન ઇંગ્લિશ? તો હવે એમાં વાય ડુ યુ, શા માટે તમે ઇંગ્લિશ શીખો છો? તો કોણ શીખે છે તો કે તમે, યુ. તો યુ છે એ સબ્જેક્ટ થયો. શું શીખે છે તો કે ઇંગ્લિશ. તો શું પૂછવાથી જે જવાબ મળ્યો એ તમારો ઓબ્જેક્ટ થયો. તો મિત્રો હવે અહીંયા અગાઉ વાત કરી એમ કે WH વાય છે, તો ત્યાં પેસિવ કન્સ્ટ્રક્શન છે એ વાયથી જ શરૂ થશે તો કે વાય. હવે મિત્રો અહીંયા તમને ઓબ્જેક્ટ આપવામાં આવેલું છે. ઉપરના જે વોટવાળા વાક્યમાં ઓબ્જેક્ટ હતું નહીં, પણ અહીંયા છે. તો તમારે નિયમ મુજબ સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ આ બંનેને એકબીજાની જગ્યાએ લઈ જવા પડે છે. તો જુઓ મિત્રો, આ વાક્ય જુઓ અને અહીંયા જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ઇંગ્લિશ છે એ આગળ આવતું રહ્યું લર્નની પહેલાં, અને યુ છે એ લર્નની પાછળ બાય યુ થયું, એટલે એ નિયમ મુજબ થયેલું છે. તો અહીંયા વાય ઇઝ ઇંગ્લિશ, હવે અહીંયા ઇઝ જ આવશે, આર આવશે નહીં, કારણ કે અહીંયા ઇંગ્લિશ છે એ જે સિંગ્યુલર છે એટલા માટે. તો વાય ઇઝ ઇંગ્લિશ, પછી અહીંયા આ લર્નનું ત્રીજું રૂપ એટલે કે લર્ન્ટ. તો અહીંયા લર્ન્ટ બાય યુ. ત્યારબાદનું મિત્રો હુ. હવે કોઈ પણ ટેન્સના હુ વાળા વાક્યમાં જ્યારે એ વાક્ય એક્ટિવમાંથી પેસિવ કરીએ છીએ ત્યારે હુનું બાય હુમ કરવું પડે છે. શું થાય છે મિત્રો? બાય હુમ. તો હુનું થયું અહીંયા બાય હુમ, કારણ કે ત્યાં કર્તા મિસિંગ છે, કર્તા આપેલો નથી. હુ ટીચિસ સાયન્સ? વિજ્ઞાન કોણ ભણાવે છે? તો કોણ પૂછતા તમને જે જવાબ મળે એ તમારો સબ્જેક્ટ. તો અહીંયા સબ્જેક્ટ છે નહીં, એટલા માટે જે પાછળ આપણે બાય કરતા હતા સમવન, એ આપણે અહીંયા આગળ કરવું પડે બાય હુમ. હુનું થશે પેસિવમાં બાય હુમ. બાય હુમ ઇઝ, હવે અહીંયા ઇઝ આવશે, એનું કારણ છે કે અહીંયા સાયન્સ છે જેને આપણે આ ક્રિયાપદ પહેલાં લાવવું પડશે, એટલે અહીંયા આવી ગયું સાયન્સ. બાય હુમ ઇઝ સાયન્સ. હવે આ જે ટીચ છે એ ટીચનું ટોટ થાય, ત્રીજું રૂપ. હવે ઘણા મિત્રો અહીંયા ભૂલ એ કરે છે મિત્રો, બાય હુમ ઇઝ ટોટ સાયન્સ એવું લખે છે, પણ ખરેખર એ પેટર્ન ખોટી છે. એમાં તમારે કમ્પલસરી ઓબ્જેક્ટને ક્રિયાપદ પહેલાં, યાની કે ટોટ પહેલાં લાવવાનો રહેશે. ત્યારબાદ વિચ સબ્જેક્ટ ડુ યુ લાઇક મોસ્ટ? તમને સૌથી વધારે કયો વિષય ગમે છે? તો અહીંયા મિત્રો વિચ સબ્જેક્ટ એ બંને એક સાથે છે, અને આપણે કોઈ પણ ગુજરાતીમાં પણ બોલીએ છીએ ત્યારે એ વિચ સબ્જેક્ટ જ બોલાય છે. કયો વિષય, કયો અને વિષય પછી આખા વાક્યમાં પૂરું થાય અને પછી વિષય બોલીએ એવું થતું નથી. એટલે વિચ સબ્જેક્ટ જોડે જ બોલાય છે, એટલે એને પેસિવ કરતાં એને સાથે જ રાખવાનું રહેશે, વિચ સબ્જેક્ટ. અને ત્યારબાદ આ જે વાક્ય છે એનું પેસિવ કન્વર્ટ કરવાનું રહેશે. તો હવે અહીંયા વિચ સબ્જેક્ટ, હવે અહીંયા આ સબ્જેક્ટ છે એ ઓબ્જેક્ટ જ છે, તમારું કર્મ જ છે, એ આગળ જ છે, એટલે તમારે કોઈ ફેરફાર કરવાનો રહેતો નથી. ઇઝ, હવે આ લાઈક છે એને આગળ લાવો, લાઈક, પછી મોસ્ટ, અને અહીંયા જે યુ હતો એ જતો રહેશે પાછળ બાય યુ. વિચ સબ્જેક્ટ ઇઝ લાઇક્ડ મોસ્ટ બાય યુ. તો મિત્રો આ વાત હતી સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની. હવે આગળ આપણે વધીએ સિમ્પલ પાસ્ટ. તો સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ છે
એમાં એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં વાક્યને ફેરવવું હોય તો માત્ર એક જ બાબતની ધ્યાન રાખવાની છે, એ કે ટુ બીના રૂપ જે સાદા વર્તમાન કાળમાં એમિઝાર હતા, જ્યારે અહીંયા સાદા ભૂતકાળની અંદર વોઝ વેર, એટલે જ્યાં જ્યાં આપણે ટુ બીના રૂપ મૂક્યા છે ત્યાં બધે જ વોઝ વેરનો ઉપયોગ થશે, બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. તો હવે એક્ટિવ વોઇસની અંદર સાદો ભૂતકાળ હોય ત્યારે એમાં ક્રિયાપદનું બીજું રૂપ હોય. એટલે આપણે એમ કહીએ કે એક શબ્દ લઈએ ગીવ, ગેવ, ગીવન, તો સાદો ભૂતકાળ આપ્યો હોય તો અહીંયા ગેવ આવે. એ જ રીતે અહીંયા સાદો વર્તમાન કાળ આપ્યો હોય તો ગીવ હોય. તો હવે અહીંયા આપણે વાક્ય તરફ પ્રયાણ કરીએ. બાકી બધું મિત્રો સેમ છે, એક જ ચેન્જીસ છે ટુ બીના રૂપનો, જે વોઝ વર આવશે. તો જોઈએ, આઈ સો અ બ્લેક કેટ. મેં એક કાળી બિલાડી જોઈ. તો હવે કોણે જોઈ? તો કે મેં, એટલે કે આઈ. તો આઈ છે એ તમારો સબ્જેક્ટ. શું જોયું? તો કે કાળી બિલાડી, બ્લેક કેટ. તો શું પૂછતા જે જવાબ મળે છે એ ઓબ્જેક્ટ થયો. હવે આ બંનેને એકબીજાની જગ્યાએ ચેન્જ કરો. અ બ્લેક કેટ છે એ આગળ આવી ગયું અને અહીંયા આઈ છે એને પાછળ લઈ ગયા એટલે એનું થઈ ગયું બાય મી. તો હવે વધ્યું સો, એટલે કે V2. તો હવે આ V2 છે મિત્રો, એનું અહીંયા આપણે કરવું પડે ટુ બી પ્લસ V3. હવે ટુ બી કયા મૂકવાના છે? વોઝ અથવા તો વર. અને એની સાથે જે તમને સો શબ્દ આપેલો છે એ V2 છે, એનું ત્રીજું રૂપ કરવું પડે. તો બ્લેક કેટ મુજબ ટુ બીનું રૂપ આવશે વોઝ, અને બહુવચન હોય ત્યારે આવશે વર. તો અહીંયા વોઝ અને ક્રિયાપદ જે સો આપેલું હતું એનું ત્રીજું રૂપ થાય સીન. તો અ બ્લેક કેટ વોઝ સીન બાય મી. હવે મિત્રો આમાં નેગેટિવ સેન્ટેન્સ આપેલું છે. તો નેગેટિવ સેન્ટેન્સની અંદર અહીંયા જે રીતે તમને નોટવાળા વાક્યમાં અને પ્રશ્નાર્થવાળા વાક્યમાં ડુ ડઝ સાદા વર્તમાન કાળમાં આવતું હતું, એવી જ રીતે અહીંયા નકાર વાક્યમાં અને પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં કોનો ઉપયોગ થશે? તો કે ડીડનો. તો હવે અહીંયા જોઈએ, હી ડીડન્ટ કોલ મી યસ્ટરડે. તેણે મને ગઈકાલે ફોન કર્યો નહોતો. તો હવે કોણે નહોતો કર્યો? તેણે. તો તેણે એટલે કે હી છે તમારું સબ્જેક્ટ, અને કોને નહોતો કર્યો? તો કે મને. તો મને એટલે કે મી છે એ ઓબ્જેક્ટ. તો આ બંનેને એકબીજાની જગ્યાએ ફેરબદલી કરો. તો મિત્રો બંને ખાસ ધ્યાન રાખો, અહીંયા સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ, હી અને મી, એ બંને છે એ પ્રોનાઉન છે, એટલે કે સર્વનામ છે. એટલે એમાં ફેરફાર થશે. તો મીને તમે આગળ લાવશો તો નિયમ મુજબ એનું થશે આઈ. હવે અહીંયા જ્યારે હી છે એને તમે પાછળ લઈ જાઓ છો તો એનું થયું હિમ, બાય હિમ. હવે વચ્ચે જે ડીડન્ટ કોલ છે તો ડીડન્ટની સ્થાન લેશે આઈની જોડે વોઝન્ટ. હવે તમે ત્યાં વોઝ નોટ પણ લખી શકો. આઈ વોઝન્ટ અથવા તો આઈ વોઝ નોટ. પછી હંમેશા અહીંયા ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ, એટલે વાક્ય બન્યું આખું આઈ વોઝન્ટ કોલ્ડ બાય હિમ યસ્ટરડે. ત્યારબાદ મિત્રો, ડીડ યુ લર્ન ધીસ ટોપિક? શું તે આ ટોપિક શીખ્યો? તો શું તું આ ટોપિક શીખ્યો? તો એવા પ્રશ્ન વાક્ય છે. તો એ પ્રશ્ન વાક્યમાં કોણ શીખ્યું? તો કે યુ. શું શીખ્યો? તો કે ધીસ ટોપિક. તો આ ધીસ ટોપિક છે એ તમારો શું થયો? ઓબ્જેક્ટ. તો એને આગળ લાવવાનો છે. પણ ખાસ અહીંયા આ પ્રશ્ન વાક્ય છે તો ભૂલી ન જઈએ કે આપણે શરૂઆત છે પેસિવ કરતાં ટુ બીથી થાય.
તો ધીસ ટોપિકની સાથે વોઝ આવે, વોઝ ધીસ ટોપિક. હવે આ જે લર્ન છે એ લર્નનું થશે લર્ન્ટ, અને પાછું આ યુ છે એ કર્મના સ્થાને જતા એનું થશે બાય યુ. એવી જ રીતે વોટ ડીડ યુ ઇટ લાસ્ટ નાઇટ, તે ગઈ રાત્રે શું ખાધું તું? તો હવે કોણે ખાધું તું? તે. અને શું ખાધું તું? ઓબ્જેક્ટ મિસિંગ છે, ત્યાં ઓબ્જેક્ટ આપેલો નથી, એ તો પૂછવાનું છે. તો એવા સંજોગોમાં વાક્યની શરૂઆત છે WH છે તો વોટથી જ શરૂ થશે. વોટ વોઝ ઇટન, પછી આ યુ છે એ પાછળ જતો રહે બાય યુ, અને લાસ્ટ નાઇટ, વોટ વોઝ ઇટન બાય યુ લાસ્ટ નાઇટ. હવે આગળ વધીએ મિત્રો. વેન થી વાક્ય છે તો એ પણ જોઈએ. વેન ડીડ યુ કોલ હિમ, તે એને ક્યારે કોલ કર્યો હતો? તો કોણે કર્યો? તો કે તે, યુ, સબ્જેક્ટ થયો યુ, અને કોને કર્યો? તો કે તેને, હિમ, તો એ થયું તમારું ઓબ્જેક્ટ. તો હવે અહીંયા એમાં જુઓ પેસિવ કેવી રીતે થયું. તો વાક્યની શરૂઆત કરશે વેન. હવે ખાસ ધ્યાન આપો કે આ યુ અને હિમ છે એને આ એકબીજાની જગ્યાએ ચેન્જ કરો, તો હિમને આગળ લાવો તો એનું થયું અહીંયા હી. હવે આ હી મુજબ અહીંયા તમારે ટુ બીનું રૂપ મૂકવાનું છે વોઝ. વેન વોઝ હી, પછી અહીંયા કોલ છે એનું ત્રીજું રૂપ થાય કોલ્ડ, અને ત્યારબાદ અહીંયા યુ છે તો એનું અહીંયા કરશું બાય યુ. વેન વોઝ હી કોલ્ડ બાય યુ. અને આ ટેન્સનો છેલ્લું સેન્ટેન્સ, હુ ગેવ ધીસ બેગ, આ બેગ કોણે આપી? તો મિત્રો અહીંયા હુથી શરૂઆત થઈ છે. તો ઉપર આપણે વાત કરી કે જ્યારે પણ વાક્ય હુથી હોય અને એનું તમારે પેસિવમાં કન્વર્ટ કરવું હોય ત્યારે હુનું થશે બાય હુમ. તો અહીંયા જુઓ મિત્રો, કારણ કે એમાં કર્તા મિસિંગ છે, હુ એટલે કર્તા નથી આપેલો, તો અહીંયા શરૂ થયું બાય હુમ. હવે અહીંયા ગેવ છે એ V2 છે, બરાબર. તો હવે ધીસ બેગને આગળ લાવવું પડે ક્રિયાપદની આગળ, તો એ ધીસ બેગ મુજબ અહીંયા ટુ બીનું રૂપ મુકાશે વોઝ. બાય હુમ વોઝ ધીસ બેગ ગિવન. તો આ હતી વાત મિત્રો સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સની. અને છેલ્લે આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સની વાત કરીએ તો એમાં આપણે એક્ટિવ વોઇસની જે વાક્ય રચના છે તો એમાં સબ્જેક્ટ પછી શેલ અથવા તો વિલ, અને એની ચર્ચા આપણે અગાઉ કરી ગયા કે શેલ છે એ માત્ર આઈ અને વી જોડે જ આવે, અને બાકીના બધા જે નામ કે સર્વનામ છે એની જોડે વિલ આવશે. અને એની સાથે મિત્રો ક્રિયાપદનું હંમેશા મૂળ રૂપ એટલે કે V1 જ આવે છે. તો શેલ વિલ પ્લસ V1 અને એની સાથે આવશે ઓબ્જેક્ટ. હવે મિત્રો જ્યારે એનું તમે પેસિવ કરો છો ત્યારે નિયમ મુજબ કર્તા ક્રિયાપદ છે, કર્તા કર્મ છે એ એકબીજાની જગ્યાએ ફેરબદલી થાય છે. તો અહીંયા જે ઓબ્જેક્ટ છે એ અહીંયા આવતું રહ્યું, અને સબ્જેક્ટ છે એ ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ બાય સબ્જેક્ટ થયું. હવે મિત્રો સમજવાનું એ છે કે આ જે શેલ વિલ, તો એ શેલ વિલ પ્લસ V1 છે એમાં નવું ઉમેરાય બી, એટલે કે માની લો કે શેલ આપેલું હોય તો શેલ બી, અને વિલ આપ્યું હોય તો વિલ બી, અને એની જોડે ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ. ફરીવાર મિત્રો અહીંયા નવું એડ થશે બી. શેલ અને વિલ આ બંનેની જોડે બી, અને સાથે સાથે મિત્રો આ જે મોડલ ઓક્ઝિલરી છે, કોણ મોડેલ ઓક્ઝિલરીમાં કોણ આવે? તો કે કેન, મે, મસ્ટ, શુડ, વુડ, કુડ, માઇટ, આ બધા છે એ એક પ્રકારના મોડલ છે. શેલ વિલ પણ એક મોડલ જ છે. તો એનું પણ
પેટર્ન છે સરખી જ છે. જુઓ અહીંયા સેલ વિલની જગ્યાએ કેન પણ આવી શકે, એના અર્થ જુદા જુદા છે, પેટર્ન સરખી છે, તો એની સાથે પણ ક્રિયાપદનું V1 જ છે. તો જ્યારે પણ તમે એને પણ પેસિવમાં લઈ જાઓ છો ત્યારે તમારે કેન બી, મે બી, મસ્ટ બી, શુડ બી, વુડ બી, કુડ બી કે માઇટ બી અને એની સાથે ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ મૂકવાનું હોય છે. એટલે મીન્સ કે આ બંને વસ્તુ છે એની પેટર્ન છે, એટલે કે સેન્ટેન્સ પેટર્ન, વાક્ય રચના એક્ટિવ અને પેસિવની સરખી છે, એટલે મેં અહીંયા એને જોડે જ લઈ લીધેલું છે. તો હવે એમાં સેન્ટેન્સ જોઈએ તો સી વિલ સિંગ અ સોંગ, તેણી ગીત ગાશે. તો કોણ ગાશે? તો કે તેણી, સી, એટલે એ તમારો સબ્જેક્ટ થયો. શું ગાશે? તો કે સોંગ, ગીત ગાશે. તો સોંગ છે એ તમારું ઓબ્જેક્ટ થયું. એકબીજાની જગ્યાએ ચેન્જ કરો. ખાસ મિત્રો ધ્યાન આપો, અહીંયા અ સોંગ છે તો એ ભૂલી ન જવું જોઈએ કે અહીંયા એ રહી જાય. તો અ સોંગ વિલ બી, વિલ સિંગનું થશે વિલ બી, અને અહીંયા જે સિંગ આપેલું છે એનું ત્રીજું રૂપ એટલે કે સંગ, અને અહીંયા જે સબ્જેક્ટ છે સી એનું અહીંયા થઈ જશે બાય હર. અ સોંગ વિલ બી સંગ બાય હર. હવે એનું જ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય મિત્રો આપેલું છે. તો એમાં વાક્યની શરૂઆત છે શેલ વિલ કરે છે, જે રીતે ઉપર ડુ, ડઝ અને ડીડ કરતા હતા, તો અહીંયા શરૂઆત છે એ વિલ કરે છે, શેલ વિલ કરે છે. સાદો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. તો વિલ હી ડિલિવર અ સ્પીચ, શું તે ભાષણ આપશે, સ્પીચ આપશે? તો હવે અહીંયા શરૂઆત છે એ વિલ જ કરશે. શું આપશે? તો કે અ સ્પીચ. તો એને આગળ લાવો, અ સ્પીચ, વિલ અ સ્પીચ. ત્યારબાદ ખાસ ધ્યાન આપશો, આવા વાક્યોમાં જે બી આપેલું છે એ બી અને V3 ક્યારેય છૂટા પડતા નથી. તો જુઓ આ બી છે એ અહીંયા આવતું નથી, વિલની પછી નથી આવતું. વિલ બી અ સ્પીચ એવી રીતે બોલાતું નથી કે લખાતું નથી. તો શું આવશે? તો કે વિલ અ સ્પીચ બી ડિલિવર્ડ. આ બંને હંમેશા જોડે જ રહેશે. બી છે એ ક્રિયાપદની જોડે જ રહેશે. તો વિલ અ સ્પીચ બી ડિલિવર્ડ બાય હિમ. આ હી છે એનું થયું બાય હિમ. એવી જ રીતે વોટથી વાક્ય છે વોટ વિલ યુ બાય, તમે શું ખરીદશો? તો અહીંયા વોટથી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે કર્તા મિસિંગ, સોરી ઓબ્જેક્ટ મિસિંગ છે. તો વોટ વિલ પછી એની સાથે ઉમેરાય બી, અને બાયનું બાયનું થશે બોટ, અને ત્યારબાદ યુ છે એનું થઈ જશે બાય યુ. લાસ્ટ વન, who will visit your home tomorrow? તો તારા ઘરની કોણ મુલાકાત લેશે? તો કોણ એટલે સબ્જેક્ટ છે નહીં. તો હુથી જ્યારે વાક્ય હોય ત્યારે એનું શું કરવાનું છે? બાય હુમ. તો તમે મિત્રો જોયું કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં પણ હુનું બાય હુમ થયું, સિમ્પલ પાસ્ટમાં પણ બાયનું હુનું બાય હુમ થયું, અને આ સિમ્પલ ફ્યુચરમાં પણ હુનું બાય હુમ થાય. અને કોઈ પણની અંદર જ્યારે પેસિવ કરવું હોય ત્યારે હુનું બાય હુમ જ થશે. તો હવે અહીંયા બાય હુમ વિલ એ ત્યારે, અને પછી આ જે યોર હોમ છે એ તમારું ઓબ્જેક્ટ છે, એને આગળ લઈ આવો વિલ યોર હોમ. ત્યારબાદ નવું ઉમેરાય બી અને વિઝિટેડ. પછી અહીંયા ટુમોરો આવે એ અહીંયા રહી ગયું છે. મોડલની અંદર એક એક્ઝામ્પલ છે એ પણ જોઈ લઈએ. આઈ કેન સ્પીક ઇંગ્લિશ, હું અંગ્રેજી બોલી શકું છું. તો કોણ બોલી શકે છે? તો કે આઈ, સબ્જેક્ટ થયો. એ જ રીતે શું બોલી શકે છે? તો કે ઇંગ્લિશ, એ તમારો ઓબ્જેક્ટ થયું. તો આ બંનેને એકબીજાની જગ્યાએ ચેન્જ કરો. તો ઇંગ્લિશને આગળ લાવો,
ત્યારબાદ આ જે કેન સ્પીક છે તો એમાં વચ્ચે ઉમેરાશે બી અને સ્પીકનું ત્રીજું રૂપ કેન બી સ્પોકન. તો ઇંગ્લિશ કેન બી સ્પોકન બાય આઈનું થયું મી. તો આ રીતે અહીંયા આપણે આ 3 કાળની એક્ટિવ અને પેસિવના વાક્યની ચર્ચા કરી. તો મિત્રો આ સાથે હું તમને થોડા સેન્ટેન્સ પ્રેક્ટિસ માટે PDF મોકલી રહ્યો છું, તો તમે એની પ્રેક્ટિસ કરશો. ધન્યવાદ.